everyone, I am Bikash Sarkar inviting you all on behalf of Flora English Tutorial. I am going to hold a class on English grammar, non-finite verb, gerund and its classification. That means today we are going to learn about gerund and its classification. Target of learning. The first one, what is gerund? The second one, origin of gerund. Third one, classification of gerund. So the first one, what is gerund? Gerund কি? Second one, origin of gerund. অর্থাৎ জিরান্ডের ভূৎপত্তি, জিরান্ড কোথা থেকে ভূৎপত্তি লাভ করেছে। The third one, classification of gerund, জিরান্ডের শ্রেণীবিভাগ। Dear viewers, gerund and its classification, এই ক্লাসটি ইংরেজি শেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, অবশ্যই উপকৃত হবেন। Gerund. Now, what is gerund? First of all, we will know what gerund is. Okay, here is the answer. Gerund is the progressive form of verb which plays the function of noun in a sentence. Gerund হচ্ছে progressive form of verb যা সেন্টেন্সের মধ্যে নাউনের ভূমিকা পালন করে। জিরান্ড হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ ফর্ম অফ ভার্ব যা সেন্টেন্সের মধ্যে নাউনের ভূমিকা পালন করে। প্রোগ্রেসিভ ফর্ম অফ ভার্ব এটি কি? এটি হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি। ওকে, লেটস সি। জিরান্ড ইকুয়াল টু ভার্ব প্লাস আইএনজি। এই যে ভার্ব প্লাস আইএনজি, এটাকেই বলা হয় প্রোগ্রেসিভ ফর্ম অফ ভার্ব। ওকে, হুইচ উইল প্লে দ্য ফাংশন অফ নাউন। সো জিরান্ড কি? জিরান্ড হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি হুইচ উইল প্লে দ্য ফাংশন অফ নাউন। তাহলে জিরান্ড হচ্ছে ভার্বের আইএনজি যুক্ত ফর্ম যা সেন্টেন্সের মধ্যে নাউনের ভূমিকা পালন করে। নেক্সট স্লাইড। জিরান্ড, হাউ ডাজ জিরান্ড লুক লাইক? এটি দেখতে কেমন? আমরা আগের স্লাইডে কি দেখলাম? জিরান্ড ইকুয়াল টু verb plus ing which will play the function of noun. For example, play plus ing, playing. At the same way, doing, reading, singing, and all of this progressive form of verb will play the function of noun, and this one is called gerund. When the progressive form of verb will play the function of noun in a sentence, that one is called gerund. Okay, features এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি একটু দেখি। gerund is a non-finite verb, এটি অবশ্যই একটি non-finite verb. progressive form of verb also, অবশ্যই এটি ভার্বের আইএনজি যুক্ত ফর্ম বা যেটাকে বলা হয় progressive form, and gerund will play the function of a noun in a sentence, অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে নাউনের ভূমিকা পালন করবে। origin of gerund or background of gerund, gerund কোথা থেকে ভূৎপত্তি লাভ করেছে? Yes, non-finite verb. At the middle, we are getting non-finite verb. This non-finite verb is of three categories: gerund, participle, and infinitive. This non-finite verb can be subdivided into three categories: gerund, participle, and infinitive. Okay, next slide. So, non-finite verb is of three kinds. আমরা আগের ডায়াগ্রামে দেখেছি non-finite verb is of three kinds. Number 1, gerund. Number 2, participle. Number 3, infinitive. Our today's target of learning is gerund. Today we are going to learn about gerund. Okay, another thing. Deriving from verb, gerund plays the function of a noun. Verb থেকে ভূৎপত্তি লাভ করে, deriving from verb থেকে ভূৎপত্তি লাভ করে, gerund plays the function of noun. gerund নাউনের ভূমিকা পালন করবে। That is why, সে কারণে gerund is called verbal, সে কারণে gerundটাকে বলা হয় verbal, or even it is called verbal noun, অথবা এটাকে আরও বলা যেতে পারে verbal noun. সুতরাং ভার্ব থেকে উৎপন্ন হয়ে নাউনের ভূমিকা পালন করবে, সে কারণে gerundটাকে আমরা verbal অথবা verbal noun বলতে পারি। Classification of gerund, gerundের শ্রেণীবিভাগ।
জিরান্ড ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু টু ক্যাটাগরিজ। জিরান্ডকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে বা জিরান্ডকে দুইটি ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। নাম্বার 1 অ্যাক্টিভ জিরান্ড, নাম্বার 2 প্যাসিভ জিরান্ড। Okay, let's see below. In the next two phases, I will show you how active and passive gerund is to be functioned. The first one, simple present অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে দিয়ে আমরা জিরান্ড, এই অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ জিরান্ড, এই দুই ধরনের জিরান্ডকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করব। ওকে, নাম্বার 1, আই লাভ অ্যাপ্রিসিয়েটিং কোয়ালিটি। আমি ভালোবাসি গুণের মূল্যায়ন করতে। এই অ্যাপ্রিসিয়েটিং, দিস ইজ ভার্ব প্লাস আইএনজি, and here this appreciating is actually object of this sentence. This portion is the object, but this is the gerund, and this one is in active form. Now the second one, I like being appreciated. আমি প্রশংসিত হতে বা গুণের মূল্যায়িত। এই অ্যাপ্রিসিয়েট শব্দটির অর্থ হচ্ছে গুণের মূল্যায়ন করা, অর্থাৎ আমি মূল্যায়িত হতে পছন্দ করি। বিইং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কারো দ্বারা মূল্যায়িত হতে, প্যাসিভ সেন্স। তাহলে কি এটি অবশ্যই আই লাইক বিইং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, আমি মূল্যায়িত হতে পছন্দ করি, এটি নিশ্চয়ই প্যাসিভ সেন্স। এই বিইং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কারো দ্বারা মূল্যায়িত হওয়া, সুতরাং এটি প্যাসিভ সেন্স। সুতরাং আমরা এই স্লাইডে এখানে দেখছি কি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে দুইটি সেন্টেন্সই সিম্পল প্রেজেন্ট, দুইটি প্রেজেন্ট অপশনে আছে। এটি অ্যাক্টিভ ফর্মে আছে আর এখানে এটি প্যাসিভ ফর্মে আছে। তাহলে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্য দিয়ে অ্যাক্টিভ জিরান্ড এবং প্যাসিভ জিরান্ড দেখতে পাবো। এটা অ্যাক্টিভ জিরান্ড আর এটা প্যাসিভ জিরান্ড। নেক্সট স্লাইডে আমরা একটু দেখি পারফেক্ট। এখন আমরা পারফেক্ট টেন্সের মধ্য দিয়ে, পারফেক্ট অপশনের মধ্য দিয়ে যাব। শি লাইকস হ্যাভিং টক টু ডেভিড, সে ডেভিডের সাথে কথা বলতে পছন্দ করে। হ্যাভিং টকড, হ্যাভিং প্লাস V3, এইখানেই পারফেক্ট, অবশ্যই পারফেক্ট, এবং এটি কিন্তু অ্যাক্টিভ জিরান্ড। এখানে এটি অ্যাক্টিভ জিরান্ড। অ্যাক্টিভ, সে কথা বলে, সে নিজেই কথা বলে, কার সাথে পছন্দ করে, সে নিজেই কথা বলতে পছন্দ করে, কার সাথে, ডেভিডের সাথে। এখানে অ্যাক্টিভ জিরান্ড কিন্তু পারফেক্টে আছে। হ্যাভিং টকড, হ্যাভিং প্লাস V3। নেক্সট ওয়ান, শি লাইকস হ্যাভিং বিং টকড, সে পছন্দ করে কথা বলার সুযোগ পেতে, সে পছন্দ, হি লাইকস হ্যাভিং বিং টকড, সে কথা বলাকৃত হতে, মানে কারো দ্বারা কেউ তাকে স্কোপটি দেবে, কথা বলার স্কোপটি দেবে, এমন হতে। এখানে কিন্তু প্যাসিভ সেন্স, হ্যাভিং বিং টকড, কথা বলতে। সুতরাং আমরা আগে সিম্পল প্রেজেন্টে দেখছি অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ সেন্স, এবং এখানে পারফেক্টের দেখছি অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ সেন্স। এই যে দুইটা অপশন আমরা শিখলাম, এই দুইটা অপশনই আমরা নেক্সট স্লাইডগুলোতে ইন ডিটেল শিখব। একটু দেখি ইউজেস অফ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ জিরান্ড। এখন আমরা অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ জিরান্ডের প্রয়োগ দেখব। লেটস সি দ্য ইউজেস অফ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ জিরান্ড কিপিং ডিফারেন্ট টাইটেলস। বিভিন্ন টাইটেলের আন্ডারে আমরা অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ জিরান্ডের প্রয়োগ দেখব বা ব্যবহার দেখব। স্টেপ 1, জিরান্ড অ্যাজ সাবজেক্ট, অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসাবে জিরান্ডের প্রয়োগ আমরা দেখব। জিরান্ড অ্যাজ সাবজেক্ট, সাবজেক্ট হিসাবে জিরান্ডের প্রয়োগ। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, অ্যাক্টিভ জিরান্ড। এখন আমরা যেটা এক্সাম্পল দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ জিরান্ড, এবং সেটা সিম্পল প্রেজেন্ট থেকে দেখা যাক। অ্যাপ্রিসিয়েটিং কোয়ালিটি ইজ মাই ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, গুণের মূল্যায়ন করা আমার সহজাত প্রবণতা, গুণের মূল্যায়ন করা আমার সহজাত প্রবণতা। এই যে অ্যাপ্রিসিয়েটিং, মূল্যায়ন করা মানে নিজেই মূল্যায়ন করি, এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ সেন্স। গুণের নিজেই মূল্যায়ন করি, এটা সাবজেক্ট হিসাবে বসছে সেন্টেন্সের মধ্যে। এই ইজটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এখানে, আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। তাহলে অ্যাক্টিভ জিরান্ডটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে বসছে এই সেন্টেন্সে। নেক্সট ওয়ান, নেগলেক্টিং দ্য পুয়ার শুড নট বি আওয়ার মটো। দরিদ্রকে অবহেলা করা আমাদের নীতি নয়। দরিদ্রদেরকে অবহেলা করা আমাদের নীতি হওয়া উচিত নয়। নেগলেক্টিং দ্য পুয়ার
দরিদ্রকে অবহেলা করা শুড নট বি আওয়ার মটো, এটা আমাদের নীতি হওয়া উচিত নয়। তো এইখানে নেগলেক্টিং মানে আমরা নিজেরা কাজটি করি, সুতরাং অ্যাক্টিভ সেন্স। নেগলেক্টিং দ্য পুয়ার, এটি NP1, অর্থাৎ এখানে অ্যাক্টিভ জিরান্ড রয়েছে, জিরান্ডিয়াল ফ্রেজ রয়েছে এখানে মূলত, কিন্তু সেটি কিন্তু সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হওয়ার কারণে জিরান্ডটি এখানে সেন্টেন্সের সাবজেক্টের ভূমিকা পালন করছে, এই জন্য এটাকে আমরা NP1ও বলতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা আছে জিরান্ড, নেগলেক্ট প্লাস আইএনজি, নেগলেক্টিং। সো আমরা দেখছি যে জিরান্ড ক্যান প্লে দ্য ফাংশন অফ এ সাবজেক্ট, দ্যাট মিনস নাউন, এখানে ভার্ব প্লাস আইএনজি যা নাউনের ভূমিকা পালন করছে, এই দুটিতেই। নেক্সট ওয়ান, প্যাসিভ জিরান্ড। এবার পারফেক্ট, আগেরটা আমরা দেখলাম অ্যাক্টিভ জিরান্ড, এবার আমরা প্যাসিভ জিরান্ড দিয়ে দেখব। এবং পারফেক্টে হ্যাভিং বিন এডুকেটেড, শিক্ষিত হওয়া, শুড বি দ্য মিশন অফ এভরিওয়ান, প্রত্যেক মানুষেরই মিশন বা লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষিত হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য, অর্থাৎ শিক্ষিত হওয়া প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। হ্যাভিং বিন এডুকেটেড, এটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, তার মানে নাউনের ভূমিকা পালন করছে। তাহলে কি জিরান্ডটি অবশ্যই এখানে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা নাউনের ভূমিকা পালন করছে, এবং এই জিরান্ডটি কিন্তু হ্যাভিং বিং এডুকেটেড প্যাসিভ সেন্সে আছে। প্যাসিভ সেন্স, পারফেক্ট টেন্স বাট প্যাসিভ সেন্সে আছে। হ্যাভিং বিন এডুকেটেড, শিক্ষিত হওয়া মানে কেউ তাকে শিক্ষিত করবে, তাহলে কি প্যাসিভ সেন্সে আছে, তবুও সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা নাউনের ভূমিকা পালন করছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, হ্যাভিং বিন ফোকাসড ইজ দ্য ডরমেন্ট ইন্টেনশন অফ হিউম্যান মাইন্ড, আলোকিত হওয়া বা আলোচিত হওয়া বা সম্মুখে আসা, ইজ দ্য ডরমেন্ট ইন্টেনশন অফ হিউম্যান মাইন্ড, এটি মানুষের গুপ্ত বা সুপ্ত ইচ্ছা, মানব মনের সুপ্ত ইচ্ছা। আলোকিত হওয়া বা আলোকপাতকৃত হওয়া মানব মনের সুপ্ত ইচ্ছা। তাহলে হ্যাভিং বিন ফোকাসড প্যাসিভ সেন্স, কিন্তু এটি এখানে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট। পারফেক্টে প্যাসিভ সেন্সে আছে, কিন্তু এটা এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট। সুতরাং জিরান্ডটি এখানে পারফেক্ট জিরান্ড, কিন্তু পারফেক্ট জিরান্ডটি প্যাসিভ সেন্সে থেকে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট। ওকে, নাও স্টেপ 2, জিরান্ড অ্যাজ অবজেক্ট। এর আগে আমরা স্টেপ 1-এ দেখলাম জিরান্ডটাকে সাবজেক্ট হিসাবে, এবার আমরা জিরান্ডটাকে অবজেক্ট হিসাবে দেখব সেন্টেন্সের মধ্যে। প্যাসিভ জিরান্ড দেখব। শি লাভস বিং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, সে ভালোবাসে মূল্যায়িত হতে। আমি আগেই বলেছি অ্যাপ্রিসিয়েট শব্দটির অর্থ হচ্ছে গুণের মূল্যায়ন হওয়া। তাহলে শি লাভস বিং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কারো দ্বারা মূল্যায়িত হতে, এটা প্যাসিভ সেন্স। সুতরাং এখানে আমরা জিরান্ডটা দেখছি প্যাসিভ সেন্সে। শি লাভস বিং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, সে ভালোবাসে বা সে পছন্দ করে মূল্যায়িত হতে, মানে কারো দ্বারা মূল্যায়িত হতে, প্যাসিভ সেন্স। নেক্সট ওয়ান, শি লাভস হ্যাভিং বিং অ্যাপ্রিসিয়েটেড, এখানে কিন্তু হ্যাভিং বিং অ্যাপ্রিসিয়েটেড এটা প্রেজেন্টে ছিল, প্রথমটা ছিল প্রেজেন্টে, পরেরটা পারফেক্টে। হ্যাভিং বিন অ্যাপ্রিসিয়েটেড, কারো দ্বারা মূল্যায়িত হতে, প্রথমটা ছিল প্রেজেন্টে, সিম্পল প্রেজেন্টে, পরেরটা আছে পারফেক্টে, কিন্তু বোথ অফ দেম আর প্লেইং দ্য ফাংশন অফ অবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স। তাহলে আমরা দেখছি যে জিরান্ডটি সেন্টেন্সের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করতে পারে, এই লাভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে, এখানে এই লাভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে দুটাই। নেক্সট ওয়ান, স্টেপ 3, জিরান্ড অ্যাজ কমপ্লিমেন্ট, অর্থাৎ কমপ্লিমেন্ট, জিরান্ডের ভূমিকা এবার আমরা দেখব কমপ্লিমেন্ট হিসাবে। সেন্টেন্সে জিরান্ডটি কমপ্লিমেন্টের ভূমিকা পালন করবে। বিং এডুকেটেড মিন্স বিং এনলাইটেড, শিক্ষিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আলোকিত হওয়া। এই যে এখানে লিঙ্কিং ভার্ব, এই লিঙ্কিং ভার্বে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করছে বিং এনলাইটেড, আলোকিত হওয়া, প্যাসিভ সেন্স। এখানে অবশ্যই প্যাসিভ সেন্স, কিন্তু অবশ্যই জিরান্ড ভার্ব প্লাস আইএনজি আর V3 আছে, এটি প্যাসিভ সেন্স। আর এখানে যে বিং এডুকেটেড, এটিও কিন্তু সেন্টেন্স, এখানেও কিন্তু জিরান্ড রয়ে গেছে, কিন্তু এটি সাবজেক্ট হিসেবে বসছে, আর এখানে এটি অবজেক্ট হিসেবে বসছে। তাহলে এই অবজেক্টটি এখানে কমপ্লিমেন্টের ভূমিকা পালন করছে, যেহেতু লিঙ্কিং ভার্ব রয়েছে, লিঙ্কিং ভার্ব থাকার কারণে এখানে এটি অবজেক্টের কমপ্লিমেন্টের ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং এই বিং এনলাইটেন্ড এটি একটি জিরান্ডাল ফ্রেজ, অ্যাকচুয়ালি জিরান্ড, এবং এই জিরান্ডটি প্রেজেন্ট সিম্পল জিরান্ড, সিম্পল টেন্সে আছে,
কিন্তু অবশ্যই এটি কমপ্লিমেন্ট, লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসছে সে কারণে। এখানে কিন্তু বিং এডুকেটেড এটিও একটি জিরান, এটিও একটি জিরান, কিন্তু এটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে। এটিও একটা নাউন আর এটি একটি কমপ্লিমেন্ট। যেহেতু এটা সাবজেক্ট হিসেবে বসছে তাই নাউনের ভূমিকা পালন করছে এবং এর কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এটা আসছে। আর যেহেতু লিঙ্কিং ভার্ব রয়েছে মাঝে, লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসছে এটা কমপ্লিমেন্ট। অ্যানাদার এক্সাম্পল, মাই টার্গেট ইজ নট বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন বিজনেস। ব্যবসায় হতাশ হওয়া আমার লক্ষ্য নয়। মাই টার্গেট এটি সাবজেক্ট, এই ইসটি এখানে লিঙ্কিং ভার্ব, ইসটি লিঙ্কিং ভার্ব নেগেটিভ করা হয়েছে। এই ইসটি লিঙ্কিং ভার্বের পরে যে বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এটি হচ্ছে জিরান এবং এটি অবশ্যই এখানে কমপ্লিমেন্ট, যেহেতু লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসছে এটি এখানে একটা কমপ্লিমেন্ট। সুতরাং আমরা এই স্লাইডে দেখছি যে জিরান্ডটি অবশ্যই কমপ্লিমেন্টের ভূমিকা পালন করেছেন। জিরান্ড অ্যাজ অবজেক্ট অফ প্রিপোজিশন, জিরান্ড অ্যাজ অবজেক্ট অফ প্রিপোজিশন, অর্থাৎ জিরান্ডটি প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করবে। জিরান্ডটি, এই জিরান্ডটি প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করবে। লেটস হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল। প্যাসিভ জিরান্ডে আমরা সেটা দেখব, প্যাসিভ জিরান্ডে কিভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি। দি ম্যান ইজ সাসপিসিয়াস অফ হ্যাভিং বিন এনট্র্যাপড। এই যে সাসপিসিয়াস অফ, এই যে অফ প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে, এই অফ প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে হ্যাভিং বিন এনট্র্যাপড এইটুকু হচ্ছে জিরান্ড, পারফেক্ট জিরান্ড। এখানে পারফেক্ট জিরান্ড, হ্যাভিং বিন এনট্র্যাপড এটুকুই জিরান্ড, কিন্তু পারফেক্ট জিরান্ড। এখানে একটা বিষয় বলি, দি ম্যান ইজ সাসপিসিয়াস, লোকটি সন্দেহপ্রবণ আছে, হ্যাভিং বিন এনট্র্যাপড ফাঁদে পড়বার, তাহলে লোকটি ফাঁদে পড়বার বিষয়ে সংশয়প্রবণ বা সন্দেহপ্রবণ আছে। এই যে এখানে হ্যাভিং বিন এনট্র্যাপড কারো দ্বারা, এটা কিন্তু প্যাসিভ, অবশ্যই প্যাসিভ সেন্স, কারো দ্বারা ফাঁদে পড়বার বা ফাঁদগ্রস্ত হবার জন্য সে সন্দেহপ্রবণ আছে। হ্যাভিং বিন এনট্র্যাপড প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। অ্যানাদার ওয়ান, হি ইজ অ্যাফ্রেড অফ বিং সাসপেন্ডেড, সে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয়ে আছে, সে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয়ে আছে। এই যে অ্যাফ্রেড অফ, অফ প্রিপোজিশন, এই অফ প্রিপোজিশনের পরে এটি সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল প্রেজেন্টে আছে জিরান্ড, কিন্তু প্যাসিভ সেন্স, অবশ্যই প্যাসিভ সেন্স। বিং সাসপেন্ডেড কারো দ্বারা সে বহিষ্কৃত হবে, মানে অফিস কর্তৃপক্ষ দ্বারা বহিষ্কৃত হওয়ার ভয়ে আছে সে। সো আমরা দেখছি যে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে জিরান্ড কাজ করতে পারে। So dear viewers, learn English with Flora English tutorial. Step 5. Gerund after verbal phrase, অর্থাৎ ভার্বাল ফ্রেজের পরে জিরান্ডের প্রয়োগ বা ব্যবহার। ভার্বাল ফ্রেজের পরে জিরান্ডের প্রয়োগ বা ব্যবহার। প্যাসিভ জিরান্ড, প্যাসিভ জিরান্ড দিয়ে আমরা এই প্রয়োগটা দেখি। The leader aims at being empowered. লিডারের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া। দ্য লিডার এইমস অ্যাট, লিডারের লক্ষ্য অ্যাট বিং এম্পাওয়ার্ড ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এইমস অ্যাট ভার্বাল ফ্রেজ, এরপরে বিং এনট্র্যাপড সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে প্যাসিভ সেন্সে অবশ্যই কারো দ্বারা সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে, কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা জনগণ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে সে। সুতরাং আমরা দেখছি যে ভার্বাল ফ্রেজ এইমস অ্যাট, এই এইম অ্যাট এটা ভার্বাল ফ্রেজ, এরপরে বসছে জিরান্ড। অ্যানাদার এক্সাম্পল, আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু হ্যাভিং বিং ট্রান্সফার্ড, আমি ট্রান্সফার হওয়ার অপেক্ষায় আছি। আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু, লুক ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউয়াস, সুতরাং লুকিং ফরওয়ার্ড টু হয়ে আছে। এই লুক ফরওয়ার্ড টুর পরে আমরা হ্যাভিং বিং ট্রান্সফার্ড, এটি কিন্তু পারফেক্ট প্যাসিভ সেন্সে আছে, কিন্তু পারফেক্টের প্যাসিভ সেন্সে আছে। সুতরাং কারো দ্বারা সে ট্রান্সফার হবে, কারো দ্বারা সে ট্রান্সফার করতে হবে। সুতরাং আমরা দেখছি এখানে জিরান্ডটি অবশ্যই ভার্বাল ফ্রেজের পরে বসছে, ভার্বাল ফ্রেজের পরে এই জিরান্ডটি বসছে। এটা সিম্পল প্রেজেন্টে আছে আর এটা পারফেক্টে আছে। এটিও প্যাসিভ সেন্স, কারো দ্বারা সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে, আর এটা কারো দ্বারা সে ট্রান্সফার হবে। সুতরাং দুইটাই প্যাসিভ সেন্সে আছে। ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, here in this class classification of gerund and its application is presented in details. এই ক্লাসে আমরা জিরান্ডের ক্লাসিফিকেশন এবং এর প্রয়োগটি দেখলাম পরিষ্কারভাবে। আস্ক ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং জিরান্ড,
জেরান্ড সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। ইন দ্য অ্যাভোভ আই বাটন, উপরের আই বাটনে এ ক্লাস অন জিরান্ড অ্যান্ড ইটস ফাংশনস ইজ অ্যাভেলেবল। উপরের আই বাটনে জিরান্ড এবং এর ফাংশন সম্পর্কিত ক্লাস এপিসোড নাম্বার 1 এবং ক্লাস নাম্বার 13 আছে। নিশ্চয়ই এটি আরেকবার একটু রিভিউ করে নেবেন বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য। ওকে, নো মোর টুডে, হ্যাভ এ নাইস টাইম।